اس بات پر غماز ہے کہ نارتھ ایسٹ کی سنیت بھی زندہ باد ہے. سبحان اللہ. 25 منٹ میں میں یہ بتاؤں گا from beginning to ending there is no person can overtake Islam. جس زمانے میں سائیکل آئی تھی دور دور سے لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے کیونکہ سائیکل نے مہینوں کا سفر دنوں میں بدل دیا تھا. لیکن اس کو بیٹ کیا اوورٹیک کیا موٹر سائیکل بنانے والے. اس سے زیادہ مائنڈ عقل اور دماغ لے کے پیدا ہوا تھا. موٹر سائیکل کو بھی اوورٹیک کیا 4 ویلر والے نے کیونکہ اس سے زیادہ اسپیڈ رہتی ہے اس کو. اس وقت سٹل اسپیس 28,000 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے چلتا ہے. اس نے سب کو بیٹ کیا. آپ میں سے موسٹلی لوگ جانتے ہوں گے ناسا کمپنی اسپیس کی بہت بڑی کمپنی مانی جا رہی تھی. اس کو پیچھے چھوڑ دیا ہے ایلن مسک کمپنی نے. وہ اسپیس میں لے بھی جا رہے ہیں اور واپس بھی لائیں گے. آج بھی اگر کوئی شخص انکلوڈ ان نارتھ ایسٹ میں ایسی سواری بناتا ہے جس کی رفتار لائٹ سے بھی زیادہ ہے. لائٹ کی رفتار کے بارے میں سائنٹسٹ نے کہا 1,86,000 مائلز پر سیکنڈ. 1,86,000 میل پر سیکنڈ کی رفتار ہوتی ہے روشنی کی. اس سے زیادہ فاسٹر اگر کوئی چیز بناتا ہے انسان ایلن مسک کو بھی بیٹ کرے گا. اسلام کو اوورٹیک کو اس لیے نہیں کر سکتا کہ اوورٹیک کرنے کے لیے مائنڈ چاہیے, عقل چاہیے. اور عقل کے بارے میں سائنٹسٹ نے یہ کہا کہ 100 ملین نیورونز انسان کے دماغ میں ہیں اور 100 ٹریلین کنیکشن انسان کی عقل میں ہے. نیورونز مینس وائر, کنیکشن مین جوائنٹ. وائر اور جوڑ جتنے زیادہ ہوں گے میموری پاور اتنی زیادہ اسٹرانگ ہوگا. جسٹ لائک ٹیکسمو کی موٹر پاور. 1 ہارس پاور کی موٹر اتنے وائر ہوتے ہیں. 2 ہارس میں اتنے, 3 میں اتنے, 4 میں اتنے. ڈیم پہ چلے جائے 500 ہارس پاور کی موٹر ہوتی ہے, اتنے وائر لگے ہوئے ہوتے ہیں. وائر جتنے زیادہ ہوں گے پاور اتنی ہی زیادہ. یہاں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے نبی کو اللہ نے کتنی عقل دی ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میموری پاور کا کیا حال ہے. سائنٹسٹ نے یہ بھی لکھا 1 ملین بلین گیگا آف بائٹس ڈاٹا انسان کی میموری میں سے ہو سکتا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ اگر کوئی عقل لے کے آ جاتا ہے تو اسلام کو اوورٹیک کر سکتا ہے. لیکن نبی کی میموری پاور کے بارے میں علامہ زینی دہلان رقم تراز ہے. ان اللہ تعالی لم یعط جمیع الناس من بدء الدنیا الى انقضائها من العقل فی جنب عقله صلی اللہ علیہ وسلم الا كحبۃ رمل من بین رمال الدنیا. پورے ریگستان میں سے ایک ریت کا ذرہ لے, اس ایک ذرہ ریت کی کوئی حیثیت نہیں ہے تمام ریگستان کے سامنے. آدم سے لے کر قیامت تک انبیاء, وقلا, فضلا, نقبا, بلغا, سائنٹسٹ, نیوٹن, آئنسٹائن, کیپلر, زرقالی, ارسطو, فیثاغوری, سقراط, بقراط, اے پی جے عبد الکلام, قیامت تک جتنے سائنٹسٹ ہوں گے سب کی عقل ایک ذرہ ریت کے برابر ہے اور مصطفیٰ کی عقل تمام ریگستان سے بھی زیادہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کو کوئی اوورٹیک نہیں کر سکتا. نیکسٹ پوائنٹ, انسان اپنی میموری اور عقل کا استعمال کرتا ہے. زمین, کاجو, کشمش, پستہ, اخروٹ سب کچھ تو ہی دیتی ہے. یو آر اوور گاڈ, وی آر پریئنگ فار یو. انسان نے اس کی عبادت کی. لیکن عقل کو استعمال جب کیا تو کہا نہیں یار, مٹی سے زیادہ پاورفل تو اسٹون ہے.
100 ग्राम मिट्टी का ढेला ले, 50 ग्राम पत्थर ले और दोनों को टकराए, 50 ग्राम पत्थर मिट्टी के टुकड़े टुकड़े करके हवा में तहलील कर देगा। मेमोरी अपडेट होती है और क्या नहीं, रिजेक्ट द क्ले, सेलेक्ट द स्टोन। मिट्टी को छोड़े और पत्थर की इबादत करे। माउंट एवरेस्ट और जबराल्टा की पूजा की गई है। इंसान ने मेमोरी का इस्तेमाल किया और यह देखा धमतरी छत्तीसगढ़ के एरिया में टनों चट्टान को लोहे की मशीन में रख के पीस दिया जाता है। इंसान ने कहा नहीं, पत्थर ज्यादा ताकतवर नहीं, लोहा ज्यादा ताकतवर है, उसकी इबादत होनी चाहिए। लोहा को मियां फिल्मिया से ज्यादा टेम्परेचर पर रख दे, हरारत पर, आग पर, तो आग लोहे को जलाकर भी पिघलाकर सयाल मादा बनाकर बहा देती है। लोगों ने कहा लोहा ज्यादा पावरफुल नहीं है। अय्युहन्नास अन्ने के माबूद नहनु नअबुदुक, ओ फायर यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। लोगों ने इबादत की है आग की। नारायण नमरूद जब आसमान से बातें कर रहे थे, बारिश के चंद कतरात ने उसे बुझाकर काफूर कर दिया। अकल अपडेट होती है और आग को रिजेक्ट करके वाटर को सेलेक्ट करती है। तू ज्यादा ताकतवर है, गंगा, यमुना, गदला, फुरात, नील, अहमर, समंदर, ओशीन, यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। इंसान ने वाटर की इबादत की और सतहे आबे बहर पर मई जून में दिन के 12 बजे सूरज अपनी शुआ को समंदर की छाती पर बैठाता है और सूरज की शुआ की हरारत से वाटर भाप बन के ऊपर जाने लगता है। लोगों ने कहा नहीं यार, ये ज्यादा पावरफुल नहीं दिखता, सूरज ज्यादा पावरफुल है। ओ सन, यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू, तू ज्यादा ताकतवर है। साइंटिस्ट ने सूरज के बारे में लिखा 3,33,000 गुना ज्यादा वेट है सूरज का धरती की बनिस्बत। कितना? 3,33,000 गुना ज्यादा वजन है सूरज का धरती के अकॉर्डिंग। 13 लाख, ये जो जमीन देख रहे हैं ना, 2 किस्में हैं इसकी, क़ारात, मुहीतात, जिसको बर्रे आजम और बहरे आजम कहा जाता है। बर्रे आजम भी साथ है और बहरे आजम भी साथ है। ये पूरी जमीन 13 लाख ऐसी जमीन सूरज के अंदर फिट हो सकती है। 13 लाख। आइंस्टाइन और न्यूटन जैसे लोगों ने भी सेंटर ऑफ द वर्ल्ड सूरज को माना है। सूरज सबसे ज्यादा पावरफुल है, सबसे बड़ा है। दिखने वाली गैलेक्सी के अंदर मटेरियल स्टार, बिग स्टार सूरज है, सबसे बड़ा। लेकिन जब सब साइंटिस्ट भी सूरज को सबसे बड़ा मान रहे हैं और अदना, औसत, मुमताज, आला सबके सब कह रहे हैं सूरज सबसे बड़ा है, उसकी इबादत होनी चाहिए। ऐसे माहौल में खल्लाक़े दो आलम ने 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से एक बच्चा मक्के की धरती पर मकामे बैदा पीर के दिन सुबह सादिक पैदा फरमाता और वही प्यारे मुस्तफा मकामे सहबा में अली की नमाज के लिए सूरज पर अपनी हुकूमत का सिक्का चलाते हैं और कहते हैं पलट। ये जवाब था ऑक्सफोर्ड के लिए, कैम्ब्रिज के लिए, न्यूटन, आइंस्टाइन के लिए कि तू सबसे ज्यादा पावरफुल जिसको मानता है वो तो मुस्तफा का नौकर है, नौकर। और जब नौकर का ये हाल है तो मालिक का क्या हाल होगा? So let's go, say la ilaha illallah मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बुनियादी तौर से दिया स्थूला है ABCD EFG HIJ KLMNO PQR ST UV WXYZ। पढ़ने वाले नर्सरी, LKG, UKG, 5th 10th ग्रेजुएशन, BU MS MBBS MD IS IPS बैरिस्टर कलेक्टर राजदूत बनता है। There is other line, अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल गाल रा जा सीन शीन स्वाद वा ता वा ऐन गैन फा क़ाफ काफ लाम मीम नून वाव हा लम अलिफ हमजा या। पढ़ने वाला नाज़रा खा, हाफिज, क़ारी, आलिम, मुफ्ती, मुहक्किक, मुदब्बिर, मुजद्दिद, मुफस्सिर, मुशर्रिह, गौस, अब्दाल,
मातिन बनता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ लाइन? बुनियादी तौर से सुने। इस वक्त सेंट पायस, सेंट जोसेफ, कॉन्वेंट, लिटिल फ्लावर, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, जेएनयू, जेएमयू, एबीयू, सब के सब यूनिवर्सिटीज एबीसीडी वालों का ये कहना है कि पूरी दुनिया बनने से पहले एक डॉट की शक्ल में थी, एक डॉट की शक्ल। अचानक वो डॉट फटता है और सिलचर बन जाता है, कोलकाता बनता है, लंदन, डरबन, इटली, सिसिली बनता है। पूरी दुनिया बनने से पहले एक इकाई की शक्ल में थी, डॉट। डॉट समझते हैं ना, डब्ल्यू के बाद जो बिंदी लगती है ना, उसे डॉट कहते हैं। बा के नीचे जो एक नुक्ता होता है, ता के ऊपर जो दो नुक्ते होते हैं ना, उसी को डॉट कहते हैं। हमारे उलमा समझ रहे हैं इसको अच्छे से, और जो लोग इंग्लिश मीडियम में गए हैं या डब्ल्यू के बाद बिंदी को देखा होगा, वो भी मेरी बात को अच्छे से समझ जाएंगे। साइंटिस्ट का गाना पूरी दुनिया एक डॉट में थी, और उसने लिखा अपनी किताब में, इन शॉर्ट द बिग बैंग hypothesis state that all of the current and past matter in the universe came into existence at the same time, roughly 13.8 billion years ago. At this time, all matter was compacted into a very small ball with infinite density and intense heating called a singularity. Suddenly, the singularity began expanding, and the universe as we know it began. पूरी दुनिया एक सिंगुलरिटी की शक्ल में थी, अचानक वो डॉट फटता है, जमीन, आसमान, स्काइज, एनिमल्स, मैन, बॉयज, गर्ल, चिल्ड्रन, ट्रीज, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्शन अल्लाह, इसका वजूद हो जाता है। क्या ये बात सही है कि दुनिया बनने से पहले, सिलचर बनने से पहले, आसमान और जमीन से पहले एक डॉट की शक्ल में थी? ये दुर्वेद के मानने वालों, what are you thinking about Big Bang theory? Replied, it is possible. Mahabharat replied, it is possible. ऋग्वेद, तमाम मिलल, निहल, फिरक, मदाहिम, मशारी, मकातिब, थॉट ऑफ स्कूल्स, सबने कहा इट इज पॉसिबल, हो सकता है पूरी दुनिया एक डॉट से बनी है। एबीसीडी वाले ने बाज़ाब्ता इसको लंच किया मार्केट में कि पूरी दुनिया एक डॉट से बनी है। अब सीधा हम चलते हैं अलिफ बा तासा वाले के पास। तेरी क्या राय है? तू क्या बोलता है? क्या दुनिया एक डॉट से बनी, एक सिंगुलरिटी से बनी? 1400 साल पहले इस क्वेश्चन का आंसर नबी के एक स्टूडेंट ने नबी से ले लिया। या रसूलल्लाह, टेल मी प्लीज अबाउट फर्स्ट क्रिएशन देन ऑल वर्ल्ड, अखबिरनी मिन फज़लिक अन अव्वल शैइन खलक़ल्लाहु तबारक व तआला क़ब्ल कुल्लि अशिया। क़ाल या जाबिर इन्नल्लाह तआला क़द खलक़ नूर नबिय्यिका मिन नूरिही व जअल ज़ालिका नूर यदूरु बिल क़ुद्रति हय्थु शाअ अल्लाहु तबारक व तआला व लम यकुन फ़ी ज़ालिका अल-वक़्त लौहुन वला क़लमुन वला जन्नतुन वला नारुन वला मलकुन वला समाउन वला शम्सुन वला क़मरुन वला जिन्नुन वला इंसुन फलम्मा अरादा अल्लाहु अन यख़लक़ अल-ख़ल्क़ क़स्सम ज़ालिका अन-नूर इला अर्बअति अज्ज़ा फख़लक़ मिन अल-जुज़्इ अल-अव्वल अल्लाह व मिन अल-थानी अल-क़लम व मिन अल-थालिस अल-अर्श थुम्मा क़स्सम अल-जुज़्अ अर-राबि इला अर्बअति अज्ज़ा इला आखिर। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? प्यारे मुस्तफा जवाब देते हैं, जाबिर, अभी जमीन नहीं है, आसमान नहीं है, सितारे नहीं है, कहकशा नहीं है, बहरो बर नहीं है, खुशकोतर नहीं है, जिन्नो इंस नहीं है, कायनात की कोई शय नहीं है। अल्लाह ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को पैदा फरमाया है, और उसी नूर से पूरी दुनिया की तख्लीक हुई है। A question arises in our mind, maybe in your mind also in this palace. Newton, Einstein, Oxford, Cambridge के वाइस चांसलर, तू जिसे डॉट बोलता है उसकी हकीकत क्या है? उसकी हद बिल रस्म और हद बिल कुन क्या है? आया कहां से, रहता कहां? हर सवाल के जवाब में साइंसदानों ने घुटने टेक दिए। हम इस्लाम से पूछते हैं, बता वो डॉट की हकीकत क्या है, रहता क्या था? One day the prophet asked Jibril, oh Jibril, what is your age? तुम्हारी उम्र कितनी है? Replied, I don't know what is my age. जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते, या रसूलल्लाह, मुझे नहीं पता
پتا میری عمر کتنی ہے؟ ہاں، ایک اسٹار، ایک تارا. should be noted this point. زمین سے تارا ڈاٹ کی طرح دکھتا ہے. ایک تارا چوتھے حجاب میں 70,000 برس کے بعد چمکتا تھا. اس کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا. پیارے مصطفیٰ نے جبریل سے کہا، جبریل وعزت ربی انا ذلک الکوکب، مجھے میرے رب کی عزت و جلال کی قسم، وہ تارا میں ہوں، میں ہوں، میں. اس لیے میرے بھائی، اسلام کو کوئی دنیا کے اندر اوورٹیک نہیں کر سکتا. بگننگ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اسلام ایک ہائی وے ہے، اور بہت آسانی سے میرا ٹائم ختم ہونے جا رہا ہے. اسلام ایک ہائی وے ہے، اور سمجھنا ہو اس کو تو یہ سمجھ لے کہ یہاں سے سلچر جانے کے لیے راستے میں جگہ جگہ سگنل بھی ملیں گے آپ کو. اب یہاں سے اتنے کلومیٹر، اب اتنے کلومیٹر، رائٹ لیجئے، لیفٹ لیجئے، ایرو کا نشان بھی ہوگا. مولا، یہ مادی ہائی وے پتھر ریت کا بغیر سگنل کے ہم نہیں چل پاتے ہیں. تیرا اسلام تو دکھتا ہی نہیں. ایبل ٹو ٹچ نہیں ہے، ایبل ٹو واچ نہیں ہے، ایبل ٹو ہگ نہیں ہے. اسلام ایبل ٹو کس نہیں ہے. اے اللہ، تیرے اسلام جو اسلامک ہائی وے ہے، چلیں گے کیسے؟ ماننے کا نام ہے. اسلام نبی کی لائی ہوئی باتوں کو تسلیم کرنے کا نام ہے. مولا، یہ مادی ہائی وے سلچر ایئرپورٹ کا بغیر سگنل کے نہیں چل پاتے. تیرا اسلام تو دکھتا ہی نہیں. یہ ہم چلیں گے کیسے؟ دفع دخل مقدر کے تحت رب قدیر نے نور مصطفیٰ کا ایک ٹکڑا ثابت کی پیٹھ میں رکھا تو 80 ہجری میں اللہ کا سگنل بن کے امام اعظم ابو حنیفہ پیدا ہوتے ہیں. نور مصطفیٰ کا ایک ٹکڑا شیخ ابو صالح کے پیٹھ میں رکھا. 470 ہجری میں شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کا سگنل بن کے پیدا ہوتے ہیں. نور مصطفیٰ کا ایک ٹکڑا خواجہ غیاث الدین کی پیٹھ میں رکھا. 533 ہجری میں اللہ کا سگنل بن کے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتے ہیں. یہ اسلامک ہائی وے کے سگنل ہے. اب اگر کوئی اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے تو اسے اولیاء اللہ کا سہارا لینا پڑے گا. جو اولیاء اللہ کا سہارا لے گا وہ منزل مقصود تک پہنچے گا، اور جو اولیاء اللہ انبیاء کے بغیر رب تک پہنچنا چاہے تو وہ ہرگز نہیں پہنچ سکتا. اور یہ وقت عظیم سائنٹسٹ کہتا ہے خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. اولیاء اللہ کیا ہے؟ سگنل ہے. جس طریقے سے یہ راستے میں جانے والا وہ بولے کہ میں سگنل کی بات نہیں مانتا. اچھا، ایک اور سوال ہو سکتا ہے آپ لوگوں سے کہ یہ سگنل سب لوگوں کو نہیں دکھتا، تمہیں لوگوں کو دکھتا. اللہ کے ولی کو سب لوگ نہیں مانتے، کچھ لوگ مانتے، کچھ لوگ نہیں مانتے. وہ یہ کہتے کہ یہ اللہ کے سگنل ہے، تو تمہیں کو دکھتا سگنل، ہم کو تو نہیں دکھتا سگنل. تو اس کو کہیے گا برو، ایکٹیوا جب راستے میں نائٹ میں چلتی ہے تو سگنل اسی کو نظر آتا ہے جس کے ایکٹیوا میں لائٹ لگی ہوئی ہوتی ہے. سگنل کو دیکھنے کے لیے ہیلوجن چاہیے، ٹرک میں لائٹ چاہیے، ٹویوٹا اور فارچونر میں لائٹ چاہیے. پتہ یہ چلا غوث اعظم اللہ کے سگنل ہے. دیکھنے کے لیے چھاتی میں ایمان کی لائٹ چاہیے، ایمان کی روشنی چاہیے. یہ پوائنٹ ہو گیا کہ اللہ کے ولی یہ لازم ہے منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے. اے بی سی ڈی جو لوگ پڑھتے ہیں بالکل موسٹ ویلکم، ضرور پڑھے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ دین کا تحفظ ایس پی کلیکٹر نہیں کرتا ہے، وہ ہماری ڈیوٹی ہے. اس لیے اپنے گھر کے بچوں کو سب سے پہلے عربی کے ساتھ میں اردو کمپلسری، کیونکہ کانسٹیٹیوشن آف اسلام انڈیا میں اردو میں موسٹلی ہے، بنگالی میں ہو تو بنگالی، لیکن اردو میں موسٹلی ہے. اس لیے اس کو ضرور حاصل کریں گے. اور بنیادی فرق ہمارے پاس دسیوں مثالیں ہیں، لیکن میں وہ دینے کی بجائے صرف ایک مثال دے دوں. ایک ماں جڑوا بچہ جنتی، سر 2، ہاتھ 4، پاؤں 4، کمر دونوں کی جوائنٹ، ایک زندہ دوسرا مردہ، کیا کیا جائے؟
फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्या राय है? का ऑपरेशन एमडी, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट इट? का ऑपरेशन बीयूएमएस का एमडी सही बोल रहा, एसपी, कलेक्टर, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस का एमडी की बात मान लो, वो जो कह रहा है वही करेंगे। गांव वालों ने क्या किया, अपने इमाम साहब से जाके पूछ लिया, इमाम साहब फला के यहाँ जुड़वा बच्चा पैदा हुआ है, सर दो, हाथ चार, पांव चार, कमर दोनों की जुड़ी हुई है, एक जिंदा है दूसरा मुर्दा है, क्या करें? डॉक्टरों ने कहा ऑपरेशन करो, आपकी क्या राय है? इमाम साहब ने कहा हराम हराम हराम, यह हराम है। गांव वाले कंफ्यूज्ड, व्हाट आर यू सेइंग अबाउट इट? हराम कह रहे हैं आप? डॉक्टर लोग, हुकामा लोग, उस लाइन के एक्सपर्ट लोग कह रहे हैं ऑपरेशन, और आप कह रहे हैं हराम। यू हैव एनी सोल्यूशन? यू हैव एनी आइडियाज? यू हैव एनी मेडिसिन? यू हैव एनी पेन किलर? आपके पास कोई इलाज है? इमाम साहब कहते हैं हाँ है ना मेरे पास इलाज। इमाम साहब का इलाज सुने। इमाम साहब ने कहा दो कब्र खोदो, एक में मुर्दा को रखो, दूसरे में जिंदा को। मुर्दा के ऊपर मिट्टी डाल दो और जिंदा को कब्र में दूध पिलाओ। गांव वाले बहुत अच्छे थे, इमाम साहब की बात मान गए, क्योंकि वो गांव वाले सिर्फ फजर की नमाज में नहीं कहते थे इख्तदईतु बिहादल इमाम मुतवज्जिहन इला जिहातिल काबा शरीफ अल्लाहु अकबर। वो फजर से लेकर जोहर तक इमाम की इख्तिदा में रहते थे, वो जोहर से लेकर असर तक पीछे इस इमाम ही के रहते थे। वो मगरिब और इशा 24 घंटा रात में सोते भी थे तो इमाम के बताए हुए तरीके पर सोते थे। वो ऐसा नहीं कि सिर्फ नमाज में इख्तदईतु बिहादल इमाम कर लिया और उसके बाद में इमाम साहब को अपने पीछे पीछे घुमा रहे हैं। वो लोग ऐसे नहीं थे, बहुत नेक और साले लोग थे, अपना लीडर और रहनुमा इमाम साहब को मानते थे। इमाम साहब ने कहा दो कब्र खोदो, एक में जिंदा दूसरे में मुर्दा। इमाम साहब की बात मान ली, दो कब्र खोद ली, एक में मुर्दे को रख दिया, उसके ऊपर मिट्टी डाल दिया और जिंदा को कब्र में दूध पिलाने लगे। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चंद दिनों के बाद मिट्टी ने अपना काम कर दिखाया, जिंदा को मुर्दा से अलग कर दिया। ये मसला जिस इमाम ने बताया वो साबित का बेटा नौमान 80 हिजरी में कूफा में पैदा होने वाले इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात है। ये बाज़ाब्ता उनकी किताब मनाक़िबुल इमाम आजम इमाम मुवफ़्फ़क़ में लिखा है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इस्लाम और सुन्नियत पर कायम व दायम रहने, कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक़्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আলহামদুলিল্লাহ, সময় খুবই সংকীর্ণ, আমরা আরো বেশি বক্তব্য শোনার ইচ্ছে ছিল কিন্তু টাইমের স্বল্পতায় আমরা শুনতে পারিনি, যার জন্য দুঃখিত। এখন আপনাদের সম্মুখে বক্তব্য রাখবেন আমাদের বহু প্রত্যাশিত এবং প্রতীক্ষিত বক্তা ফুলহুদা শরীফ থেকে আগত আলহাজ হযরত মাওলানা শাওবান সিদ্দিকী সাহেব, ফুলহুদা শরীফ, পশ্চিমবঙ্গ। ওনার সময় হচ্ছে 25 মিনিট। আমরা আবারও লাইভটা কেটে আবারও জুড়ে করছি, ইনশাআল্লাহ পরবর্তী লাইভে একসাথে